ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਓ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਆਰਓ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ को एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हुक्मरान ਅਸੀਂ देखते हैं कि हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਰਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ, ਰਜ਼ਾ ਰਬਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ रजा रबानी ਨੂੰ चेयरमैन सैनेट नहीं बनाया। अगर रजा रबानी चेयरमैन सैनेट होता तो तहफुजात ने इस बिल के बारे वो बिल किस तरह पेश होता। सही, मैं समझदा कि डॉक्टर बाबरमान ने कहा कि तौहीने अदालत के कानून नाल मैनू फायदा है क्योंकि मेरे तो तौहीने अदालत के मुकदमे चल रहे हैं, मेरे वाल एहसास मुअत्तल कर देता है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी ज़ात नू एक पासे हटा के समझदा कि यह कानून जिहड़ा है ये खिलाफ आईन है। सही, आईन के मुताबिक ये कानून नहीं है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई किरदार तो होएगा ना, उसका कोई किरदार जड़ा है हुकूमत के हवाले नाल होएगा। असी सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, ये दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अच्छा, डॉक्टर रज़ा रबानी ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा तो नहीं रहेगी। सही, कल जो साड़ी हुकूमत नहीं होएगी तो ये बिल जड़ा है ये कानून साढ़े खिलाफ इस्तेमाल होएगा। सही, देखो ना वो हुकूमत अपने तौर पर इस्तेमाल करेगी, ये अपोजिशन होएगी पीपल्स पार्टी ये खप आएगी। सही, मतलब कानून ऐसा होना चाहिए जो हमेशा वास्ते हो और जिस सब बंदों को फायदा हो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਾਰੂਕ ਨਾਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਲ ਵੀ कि जड़ा वजीर कानून से पहले और झंडे वाली कार ते ये चढ़ के लाहौर आया कोट लखपत जेल और सजाए मौत दे कैदी भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह नूं सलाम किया इन्हें। सही, और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि तेनों रिहा कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये एक पाकिस्तान की जी सालमीयत है, पाकिस्तान की जी कौमी अहमियत है, उसके खिलाफ है गल। यानी कि इन्ना पाकिस्तान की सालमीयत नूं खतरा है। देखो जी, मैं समझदा कि ये भी अदालत आ जाती है ना, अदालत ने उन्होंने फांसी की सजा दी थी। सही, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा मौत की तौसीक कर दी थी। तो अगर तुम हुण उसके हक च कोई गल करते हो तो यह भी अदालत के खिलाफ गल जाती है। हर जगह ते अदालत के खिलाफ एक टक्कर लैण की गल जिहड़ी है इस हुकूमत ने शुरू की हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं इत्थे ये कहा है कि कानून सब ले बराबर है पाकिस्तान दे विच। इत्थे असीं अपने गल दे सिलसिले नूं मजीद अगे वधाने आ ते एक छोटा सा मौजू जिहड़ा है इहदे छेड़दे आ रमज़ानुल मुबारक च। तुसीं जानदे हो कि रमज़ान मुबारक जिहड़ा है बाबरकत महीना है, उहदी आमद है ते जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना जिहड़ा है कोल आंदा जा रहा है तो साडे अशिया खुर्दोनोश दीयां जिहड़ियां कीमतां है वो हुकूमत वधाई जा रही है, ज़खीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि इस महीने दे विच चीज़ां जिहड़ियां ने वो सस्तियां होणियां चाहीदियां ने। की तुसीं समझदे हो कि हुकूमत नूं इहदे बारे च कोई इकदाम करना चाहिए है? हुकूमत तो कोई इकदाम ही नहीं कर रही। देखो ना, हुकूमत ने महंगाई नूं रोकण वास्ते पहले की कीता है, जिसकी मर्जी आती है वो कीमत बढ़ा देंगे। बल्कि मैं तो क्या एक दफ़ा कि कीमत की जमा क़यामत है। अच्छा। और क़यामत साढ़े तक टूटी हुई है। बिल्कुल। नहीं देखो ना, कोई चीज़ जी है, मेरी बीवी बेचारी जी परेशान है बहुत क्योंकि वो इतवार बाजार जाती है ना तो मेरे को पैसे मंगती है। एक तो मैं कहना कि यार इतवार बड़ी जल्दी आ जाती है और फिर मैं समझदा कि यानी मेरा एक बाबा सी, मेरा चाचा सी, वो बेचारा हमेशा कहता सी ए देखो जी ये चीज़ इन्नी महंगी हो गई है, फलाने वक्त ये चीज़ इन्नी सस्ती सी। तो जिस मुल्क चीज़ा अवेलेबल ना हो और चीज़ा सस्तियाँ ना हो तो मैं समझदा कि उस दौर की हुकूमत जी है उसनूं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। साडी हुकूमत इन्हां चीज़ां नूं किस तरह सस्ता कर सकती है? देखो जी, मैं समझदा कि पहली गल तो ना मैं करा फिर मैं सस्ते करन की गल भी करांगा कि दुनिया दे विच किसी जगह ते भी जो क्रिसमस आती है तो चीज़ां सस्तियां हो जाती। सही, किराए सस्ते हो जाते हैं, चीज़ां सस्ती हो जाती और हर जो जनरल स्टोर है उसके सामने एक स्टॉल लगे होंगे
उस स्टाल ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਤੋਹਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਉਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੌਮ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਨਵਾਬ ਕਾਲਾ ਬਾਗ। ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਾ ਬੜਾ ਫਿਤਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਦਾਦ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਸਨੇ तमाम ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਦਲ ਚ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚਾ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਾਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹਵੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਇਸਤਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੁਲਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 60 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 5-6 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਧੁਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੀਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਲਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਸਮੋਸੇ ਹੋਣ, ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਣ, ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਤਨੀ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਕਾਤ ਮੈਡੀਕਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਬੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ
मैं सहरी नहीं खाधी, मैं नमाज नहीं पढ़ी ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਇਫਤਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਰੂਈਅਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਸੰਨੁ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 6 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਤੁਕੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ।